ये सिद्धू साहब कहीं भी कामयाब नहीं हुए। क्रिकेटर से कॉमेडियन बने, कॉमेडियन से अब ये पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं। जिस तरह की इनकी हरकतें हैं वो बिल्कुल एक कॉमेडी से ऊपर कुछ नहीं है। ਤੁਹਾਡੇ 6 ਫੁੱਟ 4 ਇੰਚ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖੰਗਾਰਾ ਮਾਰਦਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਪੈਂਟ ਗਿੱਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ, ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਦੁਰ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਯਾਰ, ਇਹ ਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਦੁਰ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰੇ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਵੜਾ ਮੁੰਡਾ ਜੰਮਦਾ। ਆ ਮੁੰਡਾ ਵੇਖੋ ਪੀਲੀ ਜੈਕਟ ਪਾ ਕੇ ਗਾਡਰ ਵਰਗਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਖੰਗਾਰਾ ਮਾਰੇ ਪੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਗਿੱਲੀ। ਠੋਕੋ ਤਾੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਦੀ। ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾयद ਅਸੀਂ कर भी कुछ नहीं सकते। ठोक ताली नहीं है, राजनीति में आए हैं आप और इस तरह की घटिया बातें पुलिस के लिए करते हैं। आप तो खुद अपराधी रहे हैं। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਖੰਗੂਰਾ ਮਾਰੇ ਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਪੈਂਟ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਡਿਪੈਂਡ ਆ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਤੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਖਾਕੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ नहीं बोलिया, किसी ने कोई बयान नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट में आप बरी हो गए, किसी तरह से फाइन देके निकल आए, परंतु आपने एक सीनियर सिटीजन का एक तरह से मर्डर किया था और आज आप पुलिस के ऊपर उंगलियां उठाते हैं। हमें आपके ऊपर शक है कि आप सरदार हैं या नहीं हैं, क्योंकि सरदार कभी ऐसी भाषा नहीं बोलते। किसी डिपार्टमेंट की, किसी हमारी संस्थाओं का सम्मान करते हैं। आपने कोई सम्मान नहीं किया। घटियापन के काम किए तमाम हिंदुस्तान की पब्लिक जानती है। अरे कुछ कैप्टन साहब से ही सीख लेते अपनी जिंदगी के अंदर तो शायद आपकी जिंदगी कामयाब हो पाती। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਅਫਸਰ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਏਜੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜੋ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਰਤੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗੀ? ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰ ਬਸ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ। ਉਸਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ? ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਪੋर्ट है। जय हिंद साथियों, नवजोत सिंह सिद्धू ने जो पंजाब पुलिस के खिलाफ एक बहुत ही घटिया और आपत्तिजनक बयान दिया है। दिल्ली पुलिस महासंघ उसकी भर्त्सना करता है। ये सिद्धू साहब कहीं भी कामयाब नहीं हुए। क्रिकेटर से कॉमेडियन बने, कॉमेडियन से अब ये पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं। जिस तरह की इनकी हरकतें हैं वो बिल्कुल एक कॉमेडी से ऊपर कुछ नहीं है। ठोक ताली नहीं है, राजनीति में आए हैं आप और इस तरह की घटिया बातें पुलिस के लिए करते हैं। आप तो खुद अपराधी रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आप बरी हो गए, किसी तरह से फाइन देके निकल आए, परंतु आपने एक सीनियर सिटीजन का एक तरह से मर्डर किया था और आज आप पुलिस के ऊपर उंगलियां उठाते हैं। आप पहले बोलते थे सोनिया सोने की चिड़िया है और अब पैर छूते हैं। सरदार मनमोहन सिंह जैसे बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर के लिए आप बोलते हैं कि मुझे सरदार होने पर शक है उनके। हमें आपके ऊपर शक है कि आप सरदार हैं या नहीं हैं, क्योंकि सरदार कभी ऐसी भाषा नहीं बोलते। किसी डिपार्टमेंट की, किसी हमारी संस्थाओं का सम्मान करते हैं। आपने कोई सम्मान नहीं किया, बल्कि आपने बहुत बेइज्जती की है, अपनी बेइज्जती कराई है। पंजाब पुलिस का एक बड़ा ऐतिहासिक रिकॉर्ड रहा है और पंजाब पुलिस दिल्ली पुलिस की एक आत्मा है। पंजाब पुलिस रूल्स आज भी दिल्ली के अंदर चलते हैं और जितने भी आपने ये घटियापन के काम किए तमाम हिंदुस्तान की पब्लिक जानती है। अरे कुछ कैप्टन साहब से ही सीख लेते अपनी जिंदगी के अंदर तो शायद आपकी जिंदगी कामयाब हो पाती। पंजाब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए जानी जाती रही है। अभी बेअदबी के मामले में जिस तरह से
बाहर विदेश तक से अरेस्ट किए, टेररिज्म के जमाने में खतरनाक अपराधियों से किस तरह से केपीएस गिल और एसएस सैनी जैसे बेहतरीन वहां ऑफिसर्स के अंदर अपनी जान रिस्क पर लगाकर पंजाब पुलिस ने किस तरह से पंजाब को उससे बाहर निकाला है। आप तो ऐसा लगता है कि आईएसआई के एजेंट हो, जिस तरह से आपकी बातें करती हैं, आप इमरान के साथ जिस तरह से आपकी गलबैयां होती हैं वो शर्मसार करती हैं हम लोगों को। आपको शर्म आनी चाहिए जिस तरह से आप ठोको ताल करते हो। ये ठोके ताली वाली नहीं है, राजनीति चलेगी नहीं। और जो आप ये घटिया जो काम कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान की पुलिस को आपने शर्मसार किया है। ये वही पुलिस है जो आपकी, जिसकी वजह से आपकी इज्जत और सम्मान है। आप जिस बेअदबी की बात करते हैं और कभी किसी तरह की बात करते हैं, आपको अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं है। आप किस तरह के राजनेता हैं? ये जो उजूल फुजूल की घटिया हरकतें हैं, आप बिल्कुल एक भड़वे की तरह काम करते हैं। आप कोई राजनीतिक आदमी नहीं है। कृपा करके राजनीति से दफा हो जाओ और अपनी सूरत कहीं और जाके छिपाओ। इस तरह की जो घटिया एलिगेशंस आप पुलिस के ऊपर ਜੋ ਸਾਡੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਕੀਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਦਿਲ 'ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਡਾਇਰੀ 'ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਦੀਵਾਰ 'ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਹ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਪਾਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਥਾਣੇਦਾਰ 'ਤੇ, ਕੋਈ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸੁਣ ਲਓ, ਹੁਣ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਖਤਮ, ਸਾਰਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਦਈਏ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਬਰੇਵੋ ਸੀਰਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਹਤ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਨਿਕੰਮੇ ਤੋਂ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਮੈਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਬਰੇਵੋ ਸੀਰਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹਾਂ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚਾਹਾਂ, ਕੋਈ ਕੌਂਸਲਰ ਨਹੀਂ, ਐਮਐਲਏ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨੋਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ, ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ, ਸਿਕਿਉਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕੱਢਣ ਦੀ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਨੇਕ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ। ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਦੋਸਤ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਟੌਪ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ, ਟੌਪ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਔਰ ਵਰਡ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸੰਸਕਾਰ ਸਿਖਾਏ, ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਮੇਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ, ਚੰਦਰਮਾ ਤੱਕ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਪਾਹੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਗੱਲ, ਮੇਰਾ ਹੰਕਾਰ ਨਿਗਾ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਮੱਦ ਰੱਖਦਾ ਜੀ, ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਮੱਦ ਰੱਖਦਾ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਖੰਗੂਰਾ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਪੈਂਟ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ 'ਤੇ, ਵਰਦੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਦੋਸਤ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ। एक पुलिस वाला नहीं बोल रहा, खाकी बोल रही है, खाकी। मैं खाकी बोलदी हां, मैं आम जनता की हिफाजत लई बनी सी, पर कुछ लोगों की होके रह गई। ते अज उही लोग मेरे विच मूतन दीयां गल्लां करदे ने। ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖਾਕੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ 4 ਕਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਪੈਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਕੀ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਖਾਕੀ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ सिर्फ मैनू नहीं जलील किया गया,
ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਧਰਨੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਖਾਕੀ ਵਾਲਾ ਜਵਾਨ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਤਸੁਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੋਣ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਖਾਕੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਖਾਕੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਖਾਕੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖਾਕੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾੜਾ ਕੌਣ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਖਾਕੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖਾਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਖਾਕੀ ਵਾਲੇ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਖਾਕੀ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਖਾਕੀ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਕੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਖੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਕੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੇ ਲੀਡਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਖਾਕੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਖਾਕੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ? ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਖਾਕੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਕੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖਾਕੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਵਰਦੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਸਿਆਸਤ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਲੜੋ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਬੋਲੋ, ਪਰ ਖਾਕੀ ਦੇ ਲਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਨਾ ਵਰਤੋ ਖਾਕੀ ਦੇ ਲਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਕੀ ਹਰ ਲੀਡਰ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਖਾਕੀ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਏ ਬਣ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਤੀ ਹਵਾ ਵੀ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਖਾਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰਵਾਓ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰਵਾਓ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰੋ ਔਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਵਾਓ, ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ ਧੱਕਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਕੀ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਹੈ। ਖਾਕੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ,